السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من سن بسنته إلى يوم اللقاء. وبعد، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. شهر رمضان شهر رمضان المبارك، شهر الخيرات، شهر البركات، شهر المسابقات، شهر القرآن والصيام. فضل الصيام. إخواني وأخواتي في الله، اعلموا أن الصوم من أفضل العبادات وأجل الطاعات. جاءت بفضل الآثار ونقلت فيه بين الناس الأخبار. فمن فضائل الصوم أن الله كتبه على جميع الأمم وفرضه عليهم. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
ومن فضائل الصوم أن ثوابه لا يتقيد بعدد معين، بل يؤتى الصائم أجره بغير حساب. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن شابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفي رواية لمسلم كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة ب10 أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله. ومن فضائل الصوم أنه يشفع لصاحبه يوم القيامة. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يصفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي رب منعت الطعام والشهوة فسقني فيه، ويقول القرآن أي ربي منعت النوم بالليل فسقني فيه. قال فيصفعان. Toute louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers. Nous demandons la paix et le salut sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons et tous ceux qui ont suivi jusqu'au jour dernier. Notre thème, Inch'Allah Rahman, est basé sur les mérites du jeûne. Le mois de Ramadan, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Le mois de Ramadan, que le Coran est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un mois béni, shahrul khayrati, c'est un mois de bonheur. Shahrul musabagati, c'est un mois de compétition, de concours. قال تعالى وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فدي وسارعوا وسارعوا faites la concurrence إلى مغفرة pour avoir le pardon de votre Seigneur. إلى مغفرة وجنة et le paradis. Que Dieu nous facilite. أرضها السماوات والأرض.
dont la laser, sa laser est comme les cieux et les terres. Uiddat lil muttaqin. Ja'alnallahu minal muttaqin. Le paradis est déjà créé. Uiddat. C'est déjà préparé. C'est pour qui? Il a dit lil muttaqin, pour les hommes pieux. Saharu Moussa Bagat. Il faut faire le concours pendant ces mois bénis. Saharu Siam, c'est le mois de Zen. Saharu Quran, c'est le mois de Quran. Le Coran est descendu pendant ces mois bénis. Le commencement, min lawil mahfouzi ila baytil izzati fi sama'i dunya. Ces mois de Zen, mois lecture du Coran, et mois de sacrifice, et mois de la prière, et mois de faire umrah et autre chose. Fadlul Siyam, le mérite du Zen. Quand il commence de faire un travail qui est un peu dur, il faut savoir ce qui est dedans. Si j'ai fait cela, j'aurai quoi? Il y a quoi dedans? Ce qu'on appelle les mérites du Zen. Quand on Zen, qu'est-ce qu'on va gagner dedans? C'est le pardon de notre Seigneur. Man shama Ramadana imana wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Quiconque Zen le mois de Ramadan avec de la foi imanan wa ihtisaban et cherchant la récompense auprès d'Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Dieu nous compte parmi ces gens-là. Ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Tous ces péchés seront pardonnés. Voilà ses mérites. C'est pour obtenir le pardon de votre Seigneur, pour accéder dans le paradis. I'lamu anna as-sawma min afdalil ibadati wa jallit ta'at. Le jeûne est parmi les meilleures adorations. Le jeûne fait partie. Ajallu ta'ati wa afdalul ibadati. Famin fadaili sawm, parmi ses mérites, anna Allah katabahu ala jami'il umam. Ce n'est pas nous seulement. Le jeûne a été prescrit sur toutes les communautés précédentes, toutes les communautés passées avant nous. Dieu a écrit le jeûne siré à la jami'il umami. وفرده عليهم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا. Il appelle les croyants. Nous demandons d'Allah de nous faire parmi les croyants. Il nous appelle ya ayyuhal lazina amanu. Oh, vous qui avez crié, vous qui avez la foi, kutiba alaykumus siyam. Le jeûne est prescrit sur vous. Kama kutiba ala allazina min qablikum. Ce n'est pas vous seulement. Comme ça a été prescrit sur les communautés précédentes, les peuples qui ont passé avant nous, le jeûne était prescrit sur eux aussi. C'est pour nous dire, le jeûne, c'est parmi les grandes adorations, parmi les meilleures adorations. Ce n'est pas nous seulement. Il dit la'allakum tattaqun, pour que vous trouviez la crainte d'Allah. Quand on jeûne, qu'est-ce qu'on cherche dedans? C'est la piété. La crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, la'allakum tattaqun.
Wa min fadaili sawm, parmi les mérites du jeûne, anna sawabahu la yataqayyadu bi adadin muayyanin. Le jeûne, la récompense du jeûne n'a pas été de nombreux, non. Il n'y a pas de limite. On ne connaît pas c'est combien. La récompense du jeûne, c'est combien qu'on gagne dedans, on ne connaît pas. La yutaqayyadu bi adadin muayyanin bal yu'ta sa'im ajrahu bi ghayri hisab. Le jeûneur, on va lui donner sa récompense sans calcul, sans compter. Bi ghayri hisab. Nam, wa fi sahihayn an Abi رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى. C'est un hadith qu'on appelle hadith Qudsi. C'est Dieu qui nous parle. قال الله تعالى كل عمل ابن آدم, tous les œuvres des fils d'Adam, là c'est pour lui. Illa siyama, il a dit sauf le jeûne, c'est-à-dire la prière, les zakat, l'évocation, lecture du Coran, le pèlerinage, umrah et autre chose. Il a dit tout ça c'est pour toi. Parce qu'on compte combien tu vas gagner dedans. Les anges vont écrire. Il a dit illa sawma, sauf le jeûne. Illa sawma fa innahu li. Il a dit le jeûne c'est pour moi. Le jeûne c'est pour moi Allah. Wa ana ajzi bi, c'est moi qui va te récompenser le jour du jugement dernier. Et les autres adorations, qui va récompenser? C'est lui. Mais il a dit le jeûne, ça c'est pour moi personnellement. C'est pour moi. Pourquoi? As-sawm huwa sirrun bayna al-abdi wa bayna rabbi. Le jeûne c'est un secret. C'est un secret entre toi avec ton Seigneur. La prière, tu vas venir ici, tout le monde va te voir. Tu es venu à la mosquée. Pèlerinage pareil. Umrah même chose. Mais le jeûne, si tu veux, si tu as décidé, tu rentres à la maison, tu manges, tu bois, tu sors, tu dis je suis en jeûne. Qui connaît? Personne ne sait. Voilà, Asiyam, sirrun, c'est un secret. Bayna l'abdi wa bayna rabbi, entre vous deux. Tu as décidé de jeûner, voilà la nourriture, voilà la boisson. Tu laisses, tu abandonnes à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, As-sawmu li, le jeûne c'est pour moi. Wa ana ajzi bi, c'est moi qui va me récompenser. Wa siyam junnatun, le jeûne c'est une protection, c'est une barrière qui va te barrer contre l'enfer. Asiyam, ça va te protéger contre l'enfer, ça va te faire éloigner de l'enfer. Chaque jour que tu jeûnes à cause d'Allah tabaraka wa ta'ala, Dieu va t'écarter de l'enfer une masse de 70 ans. Sabouina kharifa, ça c'est chaque jour. Que ça soit le jeûne du Ramadan ou que ça soit autre jeûne. Dieu va t'écarter de l'enfer une masse de 70 ans. Ça c'est le jeûne. Junnat, c'est une barrière qui va te barrer contre l'enfer. Faiza kana yawmu sawmi ahadikum. Si l'un de vous est en jeûne, un jour tu es en jeûne, fala yarfas. Ne peut pas faire rapport cela avec ta femme. Il est interdit. Ça, nous tous, on le connaît, c'est facile à laisser. Wala yaskhab.
ne faut pas faire de bruit, bavardage inutile, de paroles, mauvaises paroles. Fala yaskhab. Voilà pourquoi certains conseillers ont dit Aïcharu siyam, ahwanu siyam, tarkutami wa sarabi. Certains conseillers ont dit plus facile dans le zèle, plus facile, c'est de laisser la nourriture et de laisser la boisson. Ça, c'est facile pour un zénère. Ce qui est difficile pour nous, c'est de faire zéner la bouche, la langue, les yeux, les mains, les pieds. Tout ça doit gêner. Les yeux doivent gêner. Il ne faut pas regarder les choses interdites. Les choses que l'islam m'a interdit de regarder quand tu es en zèle. Tu es formellement interdit encore de regarder. Il faut que les yeux vont gêner. La langue, la bouche. Et quand tu es en zèle, voilà devant toi le Coran. Kalamu Rabbika, la parole de ton Seigneur. Afdalu kalami kalamullahi. Meilleure parole, c'est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà le Coran devant toi, tu es en zèle. La rappel, zikrullahi, subhanallahi, walhamdulillahi, wallahu akbar, wa la ilaha illallah, wa ma asba zalika. Ça c'est devant toi, c'est dans ta bouche. S'il n'y a pas des choses là, lecture du Coran quand tu es en zèle, le rappel, la prière, tu gardes la silence, tu fermes ta bouche, à tout. Voilà ce qui est meilleur pour toi. Si tu es fatigué, il faut dormir. Mais il faut garder ta langue. Allah sallallahu alayhi wa sallam, man lam yada qawla zur, man lam yada qawla zur, wal amala bih, falaysa lillahi hajjatun fi an yada tama wa saraba. Quiconque ne laisse pas de mauvaises paroles, des mensonges, de travailler avec des mensonges, des ignorances, Dieu n'a pas besoin de ton zèle. Laisse lillahi haja. Dieu n'a pas besoin ce que tu as abandonné, ce qui t'a laissé ta nourriture. C'est-à-dire, il a zéné cadeau. Masama wa ma aftara. Il n'a pas zéné, il n'a pas mangé. Manzalla ya'kulu luhuman nasi. Quiconque passe la journée en train de critiquer les gens, de mentir, celui-là, il n'a pas zéné, il n'a pas mangé. C'est-à-dire, son zèle, c'est rien. Ma sama wa ma aftara. Vous mettez au nyaliri, au hori mere yo Allah dandoen, que Dieu nous protège contre cela. Naam. Fa insabahu ahadun aw batala. Si quelqu'un te trouve, tu es en zèle, il t'insulte ou il te tape, ne garde pas la silence. Dis-lui, inni sa'imun, inni sa'imun. Dis-lui, je suis en zèle, je suis en zèle. Je ne peux pas te répondre. Naam. والذي نفس بيده والذي نفس محمد بيده. Le prophète, il jure avec celui qui détient son âme. والذي نفس محمد بيده. لخلوف فم الشاهين. C'est l'odeur qui sort de la bouche d'un zénère. Vous savez que depuis le matin, tu n'as pas mangé. Quand tu parles, l'odeur qui sort, c'est mauvais envers nous. Mais envers Allah, c'est comment? Il a dit, Atiyab, c'est meilleur, c'est plus propre, c'est plus bon.
mirihil misk. Ça dépasse l'odeur de parfum qu'on appelle misk. Parce que quoi? C'est à cause de l'adoration que tu n'as pas mangé, tu n'as pas bu, l'odeur là, ça sort. L'Israïm farahatani, ingénieur, a deux joies. Farahatani, yafrahuhuma, iza aftara, fariha befetre. Tu rompes le jeûne, tu seras content. Viens ici là dehors, tu regardes comment on fait. 18h30, 18h35. Ta maison commence à appeler, tout le monde commence à rire. C'est la joie. Ils ont raison. Depuis le matin, sans manger, sans boire avec ce soleil-là. Voilà l'appel de maison. On commence à boire et manger. C'est la joie, c'est normal. Faria Befetre, il sera content de son lecture du Coran, du Zen. Waiza lagi ya Rabba, voilà le deuxième. Waiza lagi ya Rabba, yawmal qiyamati. Face en face avec ton Seigneur, avec le Zen que tu es venu avec. Il te montre les récompenses. C'est la joie, la deuxième joie. Wa fi riwayatin li Muslim, Muslim a dit kullu amali ibni Adam, tous les œuvres, tous les travail, toute l'adoration du fils d'Adam, lahu, c'est pour lui. Yudaafu al-hasanatu bi asri amsaliha ila sabumi'ati difin. On va multiplier un seul franc, une prière acceptée, ça sera multiplié jusqu'à 10, le minimum c'est 10, jusqu'à 700. Il a sabouniat dit fil, qala Allah ta'ala, illa sawma, sauf le zen. Sauf le zen. Les anges vont écrire les œuvres des fils d'Adam. Ils vont multiplier de 10 jusqu'à 700. Sabouniat dit fil. Ils vont écrire. Ils vont présenter les dossiers à Allah, les lundis et les jeudis. Il laisse Sauma. Il dit, écrivez-moi. Quel fils d'Adam a zéné à cause de moi tel jour? Mentionnez le jour seulement. Le nombre de jours qu'il a zéné, mentionnez ça. Les récompenses, laissez-moi avec lui. Vous ne connaissez pas. Tellement j'aime le zen. Laissez-moi avec lui. Il la sauma. Fa'innahu li wa ana jizibi. Ça c'est pour moi. C'est moi qui va récompenser le zen. Wa min fadaili sawmi. Parmi les mérites du zen, annahu yasfa'u li sahibi yawm al-qiyamah. Le zen viendra yawm al-qiyamah auprès de son Seigneur pour intercéder à ton faveur. Toi le zéneur. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن, le jeûne et le Coran, yasfa'an lil abdi yawm al-qiyamati. Ils vont intercéder pour la personne le jour du jugement dernier. Les deux vont venir auprès de leur Seigneur. Ils vont appeler Tabaraka wa Ta'ala. Nous sommes venus pour intercéder pour telle personne. Asiyam wal Quran. Yagoulu Siyam, le jeûne que nous faisons là, va parler ce jour-là. Comme nous parlons. Yagoulu Siyam, le jeûne dira, Ay Rabbi, oh mon Seigneur, Manatuhu Tama wa Sharaba. C'est moi le jeûne. C'est moi qui l'empêche de manger. C'est moi qui l'empêche de boire pendant la journée. Ça signifie, pardon, accepte, je vais intercéder pour lui. Voilà le jeûne qui est devant nous. Ça ne coûte pas cher. Ce n'est pas de l'argent pour dire il faut aller à la Mecque, pour faire Umrah, pour faire le Hajj. Non, ça là, ça ne coûte pas cher. C'est l'âme que tu vas utiliser. Natsaka. C'est ton âme que tu vas utiliser.
Tu peux le faire si tu veux. Voilà la récompense. Voilà le Coran qui va se présenter face à face devant Tabaraka wa Ta'ala. Ayya Rabbi. C'est le Coran qui va parler. Manatul Nauma. Mata Billaili. Je l'empêche de dormir la nuit. Ashabul Quran. La yanamuna illa galila. Les hommes du Coran ne doivent pas dormir assez. Qalila min al-layli ma yahjaun. C'est un peu seulement qui vont dormir normalement. Quand il y a pas le Coran, c'est une responsabilité maintenant. Laka ou alayka. Ne faut pas beaucoup dormir. Voilà le Coran. Tu es là face en face. Voilà Dieu devant vous. Voilà le Coran à côté de toi. Voilà toi qui es assis à côté. وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعَتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ. Je l'empêche de dormir la nuit. Je l'empêche de dormir la nuit. Certains parmi nous, c'est les télévisions, les téléphones qui l'empêchent de dormir la nuit. Il est là regarder jusqu'à 1h du matin, 2h du matin. S'il ne faut pas dormir la nuit, il faut le Coran, la prière, rappel d'Allah qui t'empêche de dormir. Ça, c'est la récompense. Voilà l'homme du Coran. Le Coran, Manatu Nama Billaili. Je l'empêche de dormir la nuit. Fasa fini fi. Demande la faveur, d'intercéder à sa faveur. Fayasfa'ani lahu. Dieu va permettre le zen et le Coran d'intercéder à ta faveur. Si le Coran et le zen intercèdent pour toi, c'est sûr que tu vas aller dans le paradis. Que le Coran et le zen intercèdent pour nous yawm al-qiyamah. Allahumma fi siyamana waj'alhu shafi'an lana ولوالدينا ولجميع المسلمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. صلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استووا تراصوا واعتدلوا سدوا الخلل. استووا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.